HSN न्यूज़ ਨਾਲ जुड़े सारे दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन में निੱਘਾ स्वागत। मैं ਹਾਂ शीतल। आओ सब तो पहले नजर मारते हैं ਅੱਜ ਦੀਆਂ खास खबरों ਤੇ। 6 फॉर अमेरिका ਦੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11.7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 890 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ 30 ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿਖੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 6 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਫਾਇਰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ 4000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਗਨਮੈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ। ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। उधर पंजाबियों के उगे नामवर पंजाबी महबूब कलाकार बब्बू मान इन्नी दिनी अमेरिका के दौरे ते ने और इस दौरान उगे सभ्याचारक प्रमोटर सन्नी मल्ली, महताब कालो ते इमरान खान दे वल्लों अमेरिका के सूबे वर्जीनिया दे विच एक संगीतक शाम आयोजित की गई है, जिस दे विच विश्व प्रसिद्ध गायक बब्बू मान ने अपने नवे पुराने गीतां दे नाल स्रोतियां दा खूब मनोरंजन किया। इस मौके 6 फॉर अमेरिका के चेयरमैन सरदार जसदीप सिंह जस्सी दे वल्लों विशेष तौर पर बब्बू मान नूं एक यादगारी चिन्ह भी भेंट किया गया। इस मौके चेयरमैन जस्सी ने अपने संबोधन दे विच कहा कि बब्बू मान समाजिक मुद्दों दा हामी है ते उसने नस्लों ते फसलों वर्गे महत्वपूर्ण विषयों के उत्ते अपनी आवाज उठाई है। कलाकार बब्बू मान ने इतिहासक किसान अंदोलन दे विच भी योगदान पा के पंजाबियों का दिल जित्या। इसलिए असीं अपनी संस्था सिख फॉर अमेरिका दे वल्लों उसका सन्मान करते हैं। इस मौके शामिल हुए मुस्लिम ऑफ अमेरिका के चेयरमैन साजिद तरार दे वल्लों भी पंजाबी मां बोली की चढ़ती कला के लिए काम करन बदले मुस्लिम भाईचारे दे वल्लों बब्बू मान नूं सन्मान किया गया। इस समागम दे विच वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया तो उगियां शख्सियतां विशेष तौर पर शामिल होईयां, जिन्हां दे विच सरदार बलजिंदर सिंह शमी, दलवीर सिंह मैरीलैंड, वरिंदर सिंह और रतन सिंह, सुरिंदर सिंह बाबू, मनिंदर सेठी, इंदरजीत सिंह गुजराल, गुरविंदर सेठी, रजिंदर सिंह गोगी, सुखविंदर सिंह घोगा, राजू सिंह, बलजीत सिंह काला बैंस के नाम विशेष तौर पर शामिल हुए। और ओंटारियो के एजुकेशन वर्करस की नुमाइंदगी करने वाली यूनीयन के वल्लों प्रोविंस तो सालाना भत्तियां दे विच 11.7% का वाधा करन जां फिर $3.25 प्रति घंटा वधाउण दी मंग की गई है। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक इंपलॉयज़ के वल्लों 55,000 चाइल्डहुड एजुकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन वर्करस, बस ड्राइवरां ते कस्टोडियंस की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने वल्लों बारगेनिंग संबंधी प्रस्ताव की जानकारी भी दी गई। जिक्रयोग है कि मौजूदा प्रस्ताव इस महीने के अंत में एक्सपायर होने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नूं रिन्यू करने लई गलबात पहले ही शुरू कर दी गई है। यूनियन ने तर्क दिता है कि वर्करस के पत्ते पिछले दहाके तो रुके हुए हैं, जबकि महंगाई इस बारी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़न दे उत्ते आई हुई है। विवादग्रस्त सरकारी बिल के कारण पिछले कुछ सालों के पब्लिक सैक्टर वर्करस के पत्तियां दे विच 1% सालाना के हिसाब के मामूली वाधा होया। सीयूपी ने आख्या कि इस समय परमानेंट इंपलॉयज़ के पत्ते $27.87 ने और ओंटारियो स्कूल्स ऑफ बोर्ड्स काउंसलिंग ऑफ यूनियंस के प्रेजिडेंट ने आख्या कि सिक्ख्या के नाल जुड़े कामियां दे पत्ते सीमित करके सरकार दे स्कूल बोर्ड्स के कई एजुकेशन वर्करस नूं गरीबी दे कंढे लिया खड़े कीता है। होरनां एजुकेशन यूनियंस दे वल्लों भी प्रोविंशियल सरकार दे नाल कीते जाण वाले नवे कॉन्ट्रैक्टर संबंधी गलबात दे विच पत्तियां दे विच ज़्यादा वाधा करन दा तर्क पेश कीते जाण दी तैयारी चल रही है। यूनियन का यह भी कहना है कि दिनों दिन बढ़ रही महंगाई के कारण सारिਆਂ ਦਾ गुजारा करना मुश्किल होया पिया है। उधर कैनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने देश के मंकी पॉक्स के 890 मामलों की पुष्टि की। सेहत एजेंसी ने दस्सिया कि बुधवार तक पुष्टि किए मामलों के विचों 423 केस ओंटारियो तो, 373 क्यूबिक तो, 78 ब्रिटिश कोलंबिया तो, 13 एल्बर्टा तो, 2 सस्कैचुअन तो और 1 यूक्रेन तो नहीं। कैनेडा की नैशनल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी मंकी पॉक्स के कारण बनने वाले वायरस की डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कर रही है। इस तो इलावा प्रयोगशाला मंकी पॉक्स के कैनेडियन नमूनिया के एक विस्तृत फिंगरप्रिंट विश्लेषण पूरे जीनोम क्रम का संचालन भी कर रही है। कैनेडियन सरकार ने इम्वायूम वैक्सीन दियां 70,000 तो वध खुराकां भेजियां ने और जनतक सेहत प्रतिक्रियावां दा प्रबंधन करने के लिए अधिकार खेतरां दे नाल सरगर्मी दे नाल काम करना जारी रखे हुए ने। उधर WHO ने मौजूदा प्रकोप नूं अंतरराष्ट्रीय चिंता दी जनतक सेहत एमरजेंसी भी घोषित किया है। माहरां दा भी कहना है कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि एक व्यक्ति तो दूजे व्यक्ति दे विच एक लाग वाले व्यक्ति दे नजदीकी संपर्क के द्वारा फैल सकती है, जिस विच गले लगना, चूमना, मालिश करना या जिनसी संबंध शामिल ने। उधर पीजीआई चंडीगढ़ के वल्लों आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पंजाब के लोगों का इलाज बंद करने दी खबरों विचाले पंजाब के खजाना मंत्री का वड्डा बयान है। उन्होंने कहा कि पीजीआई के विच फिर आयुष्मान स्कीम तहत पंजाब के लोगों का इलाज शुरू होगा। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार के वल्लों आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी के नाल समझौता किया गया सी। उसनूं पिछली सरकार ने दिसंबर 2021 के विच खत्म कर दिता सी। इस कारण कई थावां ते समस्यावां पैदा हो गई और पेंडेंसी वध गई है। पैसे ना मिलने के कारण पीजीआई नूं पंजाब के मरीजों का इलाज करने तो रोक दिता गया सी। खजाना मंत्री
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਟਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 30 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸਫਲ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਰਾਕੇਟ ਫੋਰਸ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਲਏ 4 ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੀਐਲਏ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਟਾਪੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਲਏ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈ ਇਨਵੇਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ 6 ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਫਾਇਰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। CNN ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। CNN ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 4345 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 790 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4345 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 790, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 441, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 428, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 394 ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 351 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ PM ਕੇਅਰਸ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ ਤੇ ਰਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ 0% ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਔਰ ਗਨਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। VC ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 6 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ VC ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਟੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SMO ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਮਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4807 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ 32.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 92.15% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 36000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 50000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ HSN ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।